नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। हैदराबाद येथील निम्स रुग्णालयामध्ये आग, आपत्कालीन कक्षामध्ये आग लागल्यामुळे कर्मचारी सतर्क। मंत्री सीताक्का यांचा आदिलाबाद जिल्ह्याचा दौरा, IPS स्टेडियम मध्ये दिव्यांगांना उपकरणे पुरवले। मार्केट यार्ड मध्ये ज्वारी खरेदीचा शुभारंभ मंत्र्यांनी केला। पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूवरील हल्ल्याबद्दल हिंदू गटांकडून संताप व्यक्त। निर्मला RDO कार्यालयासमोर निषेध निदर्शन। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर लोकांचे आशीर्वाद। चेन्नूरमध्ये BRSच्या भिंतीवरील लिखणे पालिकेचे अधिकाऱ्यांनी पुसून टाकले। BRS नेत्यांचे कार्यालयासमोर निदर्शने। आजच्या सविस्तर बातम्या। हैदराबादमधील निम्स रुग्णालयामध्ये भीषण आग लागली। आपत्कालीन विभागात अचानक आग लागली, त्यामुळे आजूबाजूचा परिसर ह्या दाट धुराने लोट परिसराने रुग्ण आणि कर्मचारी रुग्णालयाबाहेर पळाले। रुग्णालयाच्या 5व्या मजल्यावर आग भडकत असल्याने दिसून येत आहे, तर माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन दल आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्नही करत आहे। आपत्कालीन वार्डमधील रुग्णांना दुसऱ्या वार्डमध्ये हलवण्यात आले। आग कशी लागली याचा तपास रुग्णालयाचे अधिकारी करत आहे। गच्चीबोली जमीन प्रकरणामुळे सध्या तेलंगणा राज्यामध्ये मोठा राजकीय गोंधळ उडालेला आहे। या प्रकरणामध्ये काँग्रेस सरकारला सर्व स्तरातून तीव्र विरोधही होत आहे। विरोधी पक्षांसह अनेक सेलिब्रिटी आणि सरकारी अधिकारी या प्रकरणात सरकारच्या या दृष्टिकोनावर टीकाही करत आहे। या प्रकरणी तेलंगणा पोलिसांनी तेलंगणाच्या वरिष्ठ ISS अधिकारी आणि राज्य पर्यटन सचिव स्मिता सबरवाल यांना नोटिसा बजावलेला आहे। स्मिता सबरवाल यांनी अलीकडेच एका X वेदिकेमध्ये पोलिसांनी पाठवलेल्या नोटिसांना उत्तरही दिले। त्यांनी गच्चीबोली पोलिसांना पूर्ण सहाय्य केल्याचे सांगितले। त्यांनी सांगितले की पोलिसांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण त्यांनी कायद्याचे पालन करणारा व्यक्ती म्हणून दिलेले आहे। तो म्हणाला की ही पोस्ट 2000 लोकांनी शेअर केली होती, तर अगदी त्याचप्रमाणे त्याने ती पुन्हा पोस्ट केली। तुम्ही त्या सर्वांवर अशीच कारवाई कराल का, असा प्रश्न त्यांनी केला। कायदा सर्वांसाठी समान आहे का, तुम्ही फक्त निवडलेल्या लक्ष्य करत आहेत का, असेही विचारण्यात आले। स्मिता सबरवाल म्हणाले की त्यांनी यावर स्पष्टीकरण मागितले। या प्रकरणामध्ये पोस्ट पूर्व वेद म्हणून पोस्टही केली गेली। पंचायत राज, ग्रामीण विकास आणि महिला आणि बाल कल्याण मंत्री सीताक्का यांनी सुचवले की अपंगांना स्वाभिमान राखणे हे सार्वजनिक सरकारचे पहिले कर्तव्य आहे आणि त्यांनी आत्मविश्वासाने पुढे जावे। शनिवारी आदिलाबाद येथील इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियममध्ये आयोजित अपंगासाठी सहाय्यक उपकरणाचा वितरण कार्यक्रमामध्ये त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून होत्या। यावेळी अपंगांना व्हीलचेअर, बॅटरीवर चालणाऱ्या सायकली आणि उपकरणे वाटण्यातही आली। ते म्हणाले की सरकार दिव्यांगांना स्वतःच्या मुलांसारखे वागवत आहे, जेणेकरून ते सन्मानाने जगू शकतील। त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी ते मदतही साहित्याचे वाटप करत असल्याचेही सांगितले। तर अलीकडच्या मदतीने हे पात्र अपंगांना या सहाय्यक उपकरणे प्रदान करण्यात आलेली आहे। अपंगासाठी वाटप केलेल्या या कल्याणकारी योजना त्यांचे नावे राबवली जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले। यामुळे त्यांना आर्थिक सुरक्षाही मिळेल आणि त्यांनी सांगितले की अपंगासाठी शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रामध्ये आरक्षण लागू करत आहे। यावेळी त्यांच्या कल्याणासाठी 50 कोटी रुपये वाटप करण्यात आलेले आहे, असेही सांगण्यात आले। సంచాలకురాలు శైలజ గారు ఈ కార్యక్రమంలో వచ్చేసినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పుడు ఉన్న కమిషనర్ గారు అప్పుడు లేదు కాబట్టి
గౌరవనీయులు మానవతామూర్తి మన ఎటువంటి మాటిగేది లేకుండా ప్రాపర్టీ లేకుండా ఆ నెట్టెక్కి వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ముందుకు వస్తున్నదని చెప్తా ఉన్నాం చెప్తున్నాం. ఏదైనా పెద్ద పెద్ద గేసి ముఖ్యమంత్రి గారి మనకంటూ అటు కేంద్రం నుంచి ఇటు రాష్ట్రం నుంచి మరి దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసము ఒక శాఖను ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ శాఖ ద్వారా మీ సంక్షేమాన్ని చూడడం జరుగుతూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు మరి సెంట్రల్ సపోర్ట్ తోటి ఈరోజు ఇక్కడ లోకల్ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మరి ఆలింకోమ్ ద్వారా ఈ యొక్క ఐటమ్స్ ను పరికరాలను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా ఇందాక వీరే గారు చెప్పినట్టుగా మరి వెల్ఫేర్ లో ఇల్లులు కూడా లేనటువంటి వాళ్ళకి కానీ ఇతర సంక్షేమంలో ఒక 5% మీ పేరు మీదనే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సార్ ఇచ్చేటువంటి ఇల్లులు కూడా దివ్యాంగ సోదరులు ఉంటే వాళ్ళ పేర్ల మీదనే ఇవ్వండి. ఆ కుటుంబంలో ఒక కుటుంబానికి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఇంట్లో దివ్యాంగుడు ఉంటే ఆయన పేరు మీద ఇవ్వడం బెస్ట్. ఈ అన్ని సంపాదించిన తల్లిదండ్రులనే ఆస్తులను తీసుకొని వెళ్ళగొడుతున్నటువంటి సొసైటీ ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి దివ్యాంగ సోదరుల మీద ఇస్తే ఆ ఇల్లు వాళ్ళకు హక్కుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మన సంక్షేమంలో కూడా 5% దివ్యాంగులకు ఇస్తున్నాం. 4% మరి ఎడ్యుకేషన్ కానీ అదే విధంగా జాబ్స్ లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా గత 10 సంవత్సరాల్లో 2 కోట్ల రూపాయలే మీకు సంవత్సరానికి వచ్చేది. పోయిన బడ్జెట్ లో 50 కోట్ల రూపాయలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు బట్టి విక్రమార్క గారు దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసం పెట్టడం జరిగింది. ఈ తొందరలోనే మరి ట్రై సైకిల్ కానీ అదే విధంగా ఇతర పరికరాలు కానీ మరి ల్యాప్టాప్లు కానీ మరి అదే విధంగా మీరు ఈ సైకిల్ మీద పోతున్నట్టే ఉంటది, వెనక ఒక బాక్స్ పెట్టే ఒక ఐటమ్ తెచ్చినాం. మీరు ఎక్కడైనా నిలబడి అదొక షాప్ నడుపుకోవచ్చు. అందులో కొన్ని ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటారు ఇట్లా బాక్స్ లో. మీరు ఆడ సైకిల్ మీద కూర్చుంటారు, అమ్ముకుంటారు, ఇంటికి మళ్ళీ అదే సైకిల్ మీద పోవచ్చు. అట్లాంటిది ఒక కొత్త డిజైన్ కూడా చేయించి అవి కూడా ఇప్పుడు తొందరలోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బిజినెస్ అదే విధంగా మీ పోవడానికి రెండింటికి ఉపయోగపడేటట్టుగా స్కూటీలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా తొందరలోనే పెడతాం. మరి దివ్యాంగ సోదరులు కూడా మ్యారేజ్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకు 1 lakh వరకు వాళ్ళకు సపోర్ట్ కూడా చేస్తా ఉన్నాం. అదే విధంగా కొంతమందికి బిజినెస్ పరంగా కూడా 50,000 రూపాయల వరకు కూడా కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి इव्वడం జరుగుతా ఉంది. మీరందరూ కూడా आत्मविश्वासांతో अडगेयंडी. राज्यमंत्री सीताक्का म्हणाले की राज्य सरकार शेतकऱ्यांनी घेतलेले प्रत्येक पीक खरेदी करेल आणि शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. शनिवारी आदिलाबाद मार्केट यार्डमध्ये तेलंगणा राज्य मार्कफेडच्या या संयुक्त विद्यमानाने ज्वारी खरेदी केंद्राचे उद्घाटन मंत्र्यांनी केले. शेजारातील राज्यांमधून येणाऱ्या पिकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि जिल्ह्याच्या सीमेवर तपासणी नाके उभारण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले. तर जिल्ह्यात ज्वारीची लागवड सर्वाधिक केली जाते आणि सरकार ज्वारीला आधारभूत किंमत देण्यासाठी काम करत आहे. तर त्यांनी सांगितले की प्रति एकर 8.650 क्विंटल खरेदी करण्याचे सरकारी आदेश मिळाल्यानंतर त्यांनी प्रति एकर 14 क्विंटल खरेदी करण्याचेही मान्य केलेले आहे. सरकारने जाहीर केलेले 3,371 रुपये प्रति क्विंटल तर या आधारभूत किमतीने खरेदी केंद्रावर ज्वारीची खरेदी केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. तर या प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राचा लाभ घ्यावा असे मंत्र्यांनी सुचवले. शेतकऱ्यांना मध्यस्थान बळी न पडता सरकारने स्थापन केलेल्या खरेदी केंद्रावर ज्वारी विकण्याचा आणि आर्थिकदृष्ट्या विकास करण्याचा सल्लाही देण्यात आला. शेतकऱ्यांना त्यांचे पीक वाढवल्यानंतर मार्केट यार्डमध्ये आणण्याचा सल्ला देण्यात आला आणि मार्केट यार्डमध्ये येताना त्यांच्या पट्टेदार पासबुक, आधार कार्ड, बँक खात्याच्या प्रती आणि जेरॉक्स प्रती सोबत आणाव्या असेही सांगण्यात आले. చాలా సంతోషం. రైతుల కోసం మరి రైతు పండించేటువంటి ప్రతి గింజను కొనాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా సంబంధిత వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మరి అదేవిధంగా సివిల్ సప్లై శాఖ మంత్రి కూడా ఎప్పటికప్పుడు రైతులు పండించేటువంటి పంటల విషయంలో మరి జాగ్రత్త తీసుకుంటా ఉన్నాం. ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితి. రాష్ట్రం అంతా వరి ధాన్యం ఎక్కువ పండించినా ఇక్కడ మాత్రం మరి జొన్న అదేవిధంగా పత్తి మరి ఇట్లాంటి పంట పండిస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ భూముల యొక్క వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అనుకూలతను దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అందిస్తూ
వారు పండించినటువంటి పంట కూడా గతంలో 8, 10, 12 కిలోల వరకే ఉండేది. కానీ మన ప్రభుత్వము ఈరోజు 14 క్వింటాల వరకు కూడా ఒక్కొక్క రైతు దగ్గర కొనుగోలు చేయడానికి జీవో ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రాబోయే కాలంలో కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా మేము తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటాం. అన్ని ముఖ్యంగా బయట బార్డర్స్ ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్ర నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఇటు వస్తూ ఉంది. స్పెషల్గా కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు ఒక టీం వేసి మన రైతులే మనం సంపూర్ణంగా కొనే విధంగా మనం బాధ్యత తీసుకుందాం. బయట వచ్చి ఇక్కడ రావడంతో ఇక్కడ రైతులకు, ఒరిజినల్ రైతులకు నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి దాని మీద కూడా మేము దృష్టి పెట్టడం జరిగిందని తెలియజేస్తూ, రైతన్నలకు అండగా ఎప్పుడూ కూడా మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉంటుందని ఈ संदर्भात తెలియజేస్తూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు. आदिलाबाद जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का स्थानिक पैनगंगा अतिगृहामध्ये अनेक काँग्रेस नेते आणि लोकांनी त्यांची भेट घेतली. त्यांचे स्वागत फुलगुच्छ देऊन केले आणि शाल देऊन सत्कारही करण्यात आला. त्यांनी काही काळ चर्चा केल्यानंतर मुद्द्यावर चर्चा केली. लोकांनी अनेक मुद्द्यांवर मंत्र्यांकडे याचिकाही सादर केल्या. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळातील धन्नूर गावामध्ये लोकांची दीर्घकाळापासून इच्छा असलेल्या उच्चस्तरीय पुलाच्या बांधकामाच्या भूमिपूजन समारंभामध्ये जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या. 3,30,00,000 रुपये खर्च करून बांधण्यात येणाऱ्या पुलाच्या कामाची पायभरणी करण्यात आली. त्या दिवशी खासदार निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून धन्नूरच्या लोकांना दिलेल्या या वचनानुसार हा पूल देण्यात आल्याचे सीताक्का म्हणाले. तर काँग्रेस सरकार त्यांनी दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करेल. सार्वजनिक प्रशासनाच्या अंतर्गतमध्ये लोकांना अशा समस्या येणार नाही. ते प्रति एका 14 क्विंटल दराने ज्वारी खरेदी करत आहे. येत्या काळामध्ये निश्चित अधिक विकास कार्यक्रम हाती घेतले जातील असेही सांगण्यात आले. నేను చిన్న ఏవైతే మేజర్ సమస్యలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వం ఆర్ గ్యారెంటీలో భాగంగా సాల్వ్ చేస్తూ జిల్లాలో కూడా అన్ని స్కీమ్స్ కూడా అమలు కూడా చేస్తున్నాము. మీ అందరికీ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ మేడం సీతాక్క మేడం చిన్న ఏవైతే మేజర్ సమస్యలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వం ఆర్ గ్యారెంటీలో భాగంగా సాల్వ్ చేస్తూ జిల్లాలో కూడా అన్ని నేను వాస్తవానికి ఎంపీ ఎలక్షన్ ప్రచారం సందర్భంగా రాత్రి 8-9 గంటలకు ఈ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. వచ్చినప్పుడు ఈ చంటిగాడు మా తమ్ముడు మరి అక్క మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది అన్నప్పుడు ఆ రోజు మీకు అందరికీ ఈ బ్రిడ్జి చేయించే బాధ్యత నాది అని చెప్పిన దాని ప్రకారం నిధులు కూడా 3.5 కోట్ల రూపాయలు 3,30,00,000 రూపాయలతోటి ఈరోజు ఇచ్చినాం. ఆ రోజు ఈరోజు నిలబెట్టుకున్నాం. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఫౌండేషన్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి మన आदिलाबाद जिल्ह्यातील इच्चोडा मंडळ केंद्रातील जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये पंचायत राज विभाग आणि जिल्हा प्रभारी मंत्री सीताक्का यांनी अपंगांना 7 लाख रुपयांच्या या सायकलचे वाटप केले. ते म्हणाले की तेलंगणा सरकारने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी विशेष उपाययोजना केलेली आहे.
याशिवाय आम्ही अपंगासाठी एक नवीन वाहनही बांधत आहोत, ज्यामध्ये त्यांना विक्रीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तू सामावून घेतील. तर राज्य सरकार त्यांच्यासाठी विशेष निधीची तरतूदही करेल असेही सांगण्यात आले. అతిథులుగా పాల్గొన్నటువంటి ఎంపీ గోడెం నగేష్ గారికి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే అనిల్ గారికి, అదేవిధంగా టూరిజం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సోదరుడు రమేష్ అన్న గారికి, అదేవిధంగా మరి దివ్యాంగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వీరయ్య గారికి, మొన్నైతే సికింద్రాబాద్లో వదిలేసిపోయారు. 7 కొడుకులు ఉన్నారు. ముసలమ్మను మనవడు తీసుకొచ్చి రైల్వే స్టేషన్లో పడేసిపోయాడు. అప్పుడు మరి మన సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా వృద్ధుల శాఖ కూడా నా దగ్గరే ఉంది. మరి మన శాఖ ద్వారా వాళ్ళకి ఆశ్రయం అని ఇస్తున్నాం. రాత్రి కూడా ఒక ఆదిలాబాద్లో ఆశ్రమాలు జరిగింది. ఇక్కడ కొద్దిగా తక్కువైనా రేపు మనం స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఇందాక వీరయ్య గారు అన్నట్టుగా గతంలో అంటే 1 కోటి 2 కోట్లు వచ్చేది. ఈ పోయినసారి నేను మరి సీఎం గారితో డిప్యూటీ సీఎం గారితో మాట్లాడి 50 కోట్ల రూపాయలను దివ్యాంగ సోదరులకు పరికరాలు అందించాలి అని పెట్టడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా టెండర్ దశలో ఉన్నాయి. కొన్ని టెండర్ అయినాయి, కొన్ని పంపిణీ కూడా మరి తొందరలోనే పెద్ద ఎత్తున చేయడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా సంక్షేమంలో కూడా ఈరోజు ఎంతో మంచిగా ఉన్న చూస్తా ఉన్నాం. अकड़ रोडల మీద తల్లిదండ్రులను వదిలేసిపోతున్నటువంటి निकृष्टपू निशान घाट आणि 170 कॉलनीतील रहिवाशांच्या समस्या सोडवण्यासाठी गेल्या 34 दिवसापासून सीपीआयच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनिश्चित काळासाठी रिले उपोषण सुरू केले, असे पक्षाचे जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी यांनी सांगितले. जिल्हा प्रभारी मंत्र्यांनी सांगितले की त्यांनी सीताक्का हे भेटी दरम्यान मंत्र्यांसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला होता आणि ते रविवारी सकाळी 10 वाजता दीक्षा शिबिराला भेट देतील, म्हणून त्यांनी निशान घाट आणि 170 कॉलनी लोकांना मोठ्या संख्येने दीक्षा शिबिरामध्ये येण्याचे आवाहन केले. సిపిఐ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు 34 రోజులుగా నేటికి నిరాదీక్షలు రిలే నడుస్తూ ఉన్నది. ఈ రిలే దీక్షలు కలెక్టర్ గారికి అందరి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రులు, పంచాయతీరాజ్ మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ మహత్యులైన మన సీతక్క గారికి ఇప్పుడే మనం సిపిఐ పార్టీ కలవడం జరిగింది, స్వాగతం పలికినాం. సీతక్క గారు ఈ నిరాదీక్ష రేపటికి 35 రోజులు అవుతా ఉన్నాయి. మరి మేడం గారు మీరు మరి చిన్న సమస్య మంచినీటి కరెంటు రోడ్ల సమస్య చిన్న సమస్య అనేది 58 జీవో ప్రకారం రూల్ ఉంటే మీరు పట్టాలు ఇవ్వచ్చు అని చెప్తే మేడం గారు వెంటనే స్పందించి ఈరోజు రమ్మన్నాం. కానీ సీతక్క గారు రేపు ఉదయం ఈ నిరాదీక్ష శిబిరానికి ఉదయం 10 గంటలకు మేము వస్తున్నాం, మీరు రెడీ ఉండాలని చెప్పి మేడం గారు ఇప్పుడే మాట ఇవ్వడం జరిగింది. సీతక్క గారు రేపు కలెక్టర్ గారు అధికారులు అందరూ వస్తారు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా నిశాన్ ఘాట్ కానీ 170 కాలనీ కానీ రేపు మంత్రి గారు మనకు ఇక్కడ హామీ ఇవ్వడానికి మన దీక్ష శిబిరానికి మరి మంత్రి గారు వస్తున్నారు, అధికారులు వస్తారు. కాబట్టి ఈ దీక్ష 30 రోజుల దీక్ష చేరుకున్నది. మరి మిత్రపక్షం ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం మాది అయినప్పటికీ ప్రజా సమస్యల పట్ల నిరాదీక్ష చేయక తప్పలేదు. కాబట్టి మంత్రి గారికి వివరించినాం, మన ప్రభుత్వమైన సమస్యల కొరకు నిరాదీక్ష చేస్తున్నాం, మీరు రండి అని తప్పకుండా దీక్షకు వస్తా అంటే రమ్మంటే సీతక్క గారు రేపు ఉదయం 10 గంటలకు వస్తున్నామని ఇప్పుడే మా మాట ఇవ్వడం జరిగింది. స్వయంగా కలిసి మేము మేడంకు సన్మానం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు ఇక్కడ వస్తున్నది. ప్రజా సమస్యల కొరకు निशान घाट మరి 170 कॉलनी हाऊसिंग बोर्ड वर रावाలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. या महिन्याच्या 25 तारखेपासून खम्मम येथे होणाऱ्या SFI तेलंगणा राज्य महासभेला यशस्वी करण्यासाठी SFI जिल्हा नेत्यांनी सर्वांना आवाहन केले आहे. आदिलाबाद शहरातील CITU कार्यालयामध्ये बैठकीबाबतच्या पोस्टरचे अनावरणही केले. राज्यातील बलात्कार आणि विद्यार्थी हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवर विधानसभामध्ये ठराव आणि चर्चाही होतील असे सांगून त्यांनी लोकनेत्यांना मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन रॅली करण्याचे यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.
ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహాసభలను జయప్రదం చేయండి. ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభలను ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహాసభలను జయప్రదం చేయండి. ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర మహాసభలను విద్యారంగ సమస్యల పరిష్కారానికై విడుదల చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లను ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర మహాసభల 5వ మహాసభను జయప్రదం చేయాలని ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్లో పోస్టర్ విడుదల చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న విద్యా సంస్థలు కానీ రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న విద్యా సంస్థలు కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభలలో ఈ సమస్యల మీద తీర్మానం కూడా వేయడం జరుగుతుంది. ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభలో చర్చించడం కూడా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అనేక జిల్లాల్లో అమ్మాయిల పైన అత్యాచారాలు ఇట్లా అనేక సమస్యల మీద అమ్మాయిలు బాధపడుతున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా వీటిని కూడా మేము ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభల్లో చర్చిస్తామని, అలాగే ఎస్ఎఫ్ఐగా విద్యా సంస్థల మీద పోరాటాలు అలాగే ముందుకు సాగిస్తామని చెప్తూ డిమాండ్ చేస్తూ ఈ మహాసభలను అందరూ విద్యార్థులు అత్యధికంగా మెజారిటీతో వచ్చి जयप्रदान చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. आसाराम बापूचा 89वा वाढदिवस भाविकांनी मोठ्या थाटामध्ये साजरा केला. आदिलाबाद शहरातील सिनेमा रोडवरील आसाराम बापूच्या आश्रमामध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये केवळ आदिलाबाद शहरातूनच नव्हे तर शेजारच्या महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने भाविक आले होते. आयोजकांनी सांगितले की आसाराम बापूंच्या या कृपेने सर्वांचे आरोग्य चांगले आणि आनंदी राहतील. उत्सवानंतर भाविकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्नदान वाटप करण्यात आले. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्वयंप्रकारातून पुढे आलेले आहे. गरिबांना अन्नदान करत आहे. 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची त्यांनी स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक जेवण करून कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. काँग्रेस जెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న
గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్నా కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్నా నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్నా అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం तोक्किनव बेला मंडळ बीआरएस पक्षाचे अध्यक्ष कलेम प्रमोद रेड्डी यांनी या महिन्याच्या 27 तारखेला हन्मकोंडा जिल्ह्यातील एलकुतुर्ती येथे बीआरएस पक्षाच्या रौप्य महास्तोवी परिषदेचे यशस्वी आयोजन करण्याचे आवाहन केले आहे। शनिवारी बेला मंडळ सेंटर येथील बीआरएस पक्ष कार्यालयामध्ये त्यांनी प्रमुख पक्ष नेत्यांसह चलो वरंगल पोस्टरचे अनावरण केले। या महिन्याच्या 27 तारखेला बीआरएस पक्षाच्या स्थापनेला 25 वर्ष पूर्ण होत आहे। या निमित्ताने पक्ष अध्यक्ष केसीआर वरंगलमधील रौप्य महोत्सव परिषद यशस्वी करण्यासाठी आम्ही आज पोस्टरचे जारी केलेले आहे। मंडळातील विविध गावातील लोकांना स्वयंसेवा करण्यासही सांगण्यात आलेले आहे। బీఆర్ఎస్ పార్టీ స్థాపించి ఈ నెల 27కు 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వరంగల్లో ఈ నెల 27న బీఆర్ఎస్ పార్టీ రజతోత్సవ సభ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు। అట్టి సభకు సంబంధించి జోగురామన్న గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు బేలా మండల కేంద్రంలో వాల్ పోస్టర్లు విడుదల చేయడం జరిగింది। ప్రతి గ్రామం నుంచి స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు రజతోత్సవ సభకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। ఎందుకంటే మేము అధికారంలో లేం కాబట్టి జనాలు వస్తారో రారో అని మేము అనుకున్నాం, కానీ ప్రతి గ్రామం నుంచి వందల సంఖ్యలో ప్రజల వస్తామని లిస్టులు ఇస్తూ ఉన్నారు। ప్రతి గ్రామం నుంచి దాదాపు ఒక 70-80 చిన్న గ్రామ పంచాయతీ నుంచి పెద్ద గ్రామ పంచాయతీ నుంచి 100-120 మంది వస్తూ ఉన్నారు। ఇప్పటి వరకు 1200 మంది రజతోత్సవ సభకు రావడానికి తమ పేర్లు మరియు ఫోన్ నంబర్లు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ నెల 27 వరకు దాదాపుగా 2000 మంది బేలా మండలం నుంచి वरंगल వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। కాబట్టి एमपीडीओ महेंद्र कुमार म्हणाले की पात्र गरीब कुटुंबांना विकास कल्याणकारी योजना देण्यासाठी इंद्रम्मा या समित्या एक पूल म्हणून काम करतील। सरकारने या समित्याच्या या माध्यमातून गावांमध्ये पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक गावात इंद्रम्मा समित्या स्थापन केलेल्या आहेत। शनिवारी बेला मंडळातील एमपीडीओ कार्यालयात विविध गावातील इंद्रम्मा समितीसोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती। त्यांनी सांगितले की सार्वजनिक प्रशासनामध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या आधारे ही सरकार इंद्रम्मा हाऊसेसच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटेल आणि त्यांना ही आर्थिक मदतही करेल। 5 लाख रुपये ज्यांच्याकडे घरांसाठी जमीन आहे त्यांना या हप्त्यांमध्ये मदत देण्यासाठी इंद्रम्मा समित्या काम करतील असेही सांगण्यात आले। ते म्हणाले की गावांमध्ये इंद्रम्मा समित्याचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे। ज्यामध्ये जमीन आहे त्यांना आर्थिक मदत आणि ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांना दुहेरी बेडरूमची घरे देण्यासाठी सरकार योग्य योजना करेल। तर ते म्हणाले की घरे देण्याचे आश्वासन देणाऱ्यांनी लोकांना फसवू नये असेही सांगण्यात आले। ఇందిరామయ్యలో భాగంగా క్లస్టర్ వైజ్గా మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది। గత 2 రోజుల నుంచి ఎంపీఓ గారు నేను ప్రత్యేకంగా
గ్రామ పంచాయతీ వారీగా మీటింగ్లు 5 గ్రామ పంచాయతీలో క్లస్టర్ వైజ్గా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా నేడు బేలా, శంషాబాద్, వరూర్, జునూని, సదల్పూర్ గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన కమిటీ మెంబర్స్ను ఈరోజు ఇక్కడికి పిలిపించి వారికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ గురించి అవగాహన కొరకు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మనకు బేలకు 31 ఇల్లు రావడం జరిగింది, శంషాబాద్కు 12, వరూర్ 7, జూనిని 13, సదల్పూర్ 9. అయితే ఇందులో ఎలిజిబుల్ లిస్టు వీళ్ళకి అందరికీ మేము అందజేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఎలిజిబుల్ లిస్టు అందజేసినామో అందులో నుండి వీరవారిని ఎన్నుకొని మాకు లిస్టు ఇవ్వవలసిందిగా వీరు కోరడం జరిగింది. ఏదైతే వాళ్ళ వీరవారి లిస్టు ఇవ్వడం జరుగుతుందో వాటిని మళ్ళీ తిరిగి మేము అధికారులను పరిశీలించి సరైనగా ఇవ్వడం జరిగిందా లేదా తెలుసుకొని वाटिनी मी मंजूर करून पंपడం जరుగుతుంది। या महिन्याच्या 27 तारखेला वरंगल येथे होणाऱ्या बीआरएस रौप्य महोत्सव समारंभाच्या संदर्भामध्ये बनलेल्या भिंतीवरील लिखाणावर पांढरे धुवल्याबद्दल बीआरएस नेत्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांवर टीका केलेली आहे। चेन्नूर नगरपालिका कार्यालयामध्ये निषेध करण्यात आला तर भिंतीवरील लिखाण पांढरे केल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला। त्यांनी महानगरपालिका आयुक्तावर काँग्रेस पक्ष आणि आमदार विवेक वेंकटस्वामी यांच्यावर प्यादे म्हणून काम केल्याचा आरोपही केला। చెన్నూరు నియోజకవర్గం చెన్నూరు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారు ఏదైతే ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఒక 3 రంగుల జెండాకి వత్తాసు పలుకుతూ 25 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతోత్సవ సభ సందర్భంగా నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గోడకి మా వాల్ పెయింటింగ్స్ రాసుకున్న సందర్భంలో దానికి సున్నమేసి చెడగొట్టడాన్ని దాన్ని మడిపేదాన్ని తీవ్రంగా చెన్నూరు నియోజకవర్గం బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి ఖండిస్తూ ఏదైతే ఈ యొక్క కమిషనర్ గారు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరుని ఖచ్చితంగా మార్చుకోవాలని అందరికీ ఒకేలాగా ఒక అధికారి లాగా ప్రవర్తించాలని ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొత్తులాగా మారి నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెన్నూరు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి చెప్పినట్టే పనిచేస్తా అంటే అయ్యా కమిషనర్ గారు ఇంకొకటే చెప్తున్నాము మీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకొని ఆ వివేక్ వెంకటస్వామి వెనకాల తిరుగుతుంటూ కాంగ్రెస్ కి పనిచేయి అంతేగాని అధికార ముసుగులో నువ్వు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సపోర్ట్ చేస్తే నిన్నే కాదు ఏ అధికారిని కూడా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు చెప్తా ఉన్నాము। पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूवर होत असलेल्या हल्ल्याचा निषेधार्थ निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील आरडीओ कार्यालयासमोर विश्व हिंदू परिषद आणि हिंदू संघटनेच्या संयुक्त विद्यमानाने निदर्शने करण्यात आली। यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुतळाही जाळण्यात आला। त्यानंतर त्यांनी हिंदूवरील हल्ले थांबवण्याची मागणी करणारे घोषणाबाजीही केली। यावेळी बोलताना नेत्यांनी सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूवरील हल्ल्याचा देशभर निषेध करण्याची गरज आहे। हिंदूवरील हल्ले तात्काळ थांबावे अन्यथा येत्या काळामध्ये आंदोलने तीव्र होतील असा इशाराही देण्यात आला। नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक याचिकाही सादर करण्यात आली। విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్లో హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నటువంటి దానికి నిరసన తెలుపుతూ ఈరోజు పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ యొక్క దిష్టిబొమ్మ దహనం చేయడం జరిగింది। ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ప్రతి చోట హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి। ఈ మధ్య మనం చూసాం బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై అరాచకాలు, ఆ తర్వాత వేరే దేశంలో జరుగుతున్న అరాచకాలు, అంతకుముందు మనకు కూడా ఏదైతే కాశ్మీర్ పండితులు ఇంతకుముందు వెళ్ళగొట్టారో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ఆ హిందువుల్ని మళ్ళీ చేరదీసి
వేరే దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువులను కూడా అక్కడికి రావడానికి అవకాశం కల్పించారు. కానీ మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ బెంగాల్లో ఈ రోజు మన ఆ రాష్ట్రం మన చేతుల్లో లేని విధంగా అక్కడ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం ఎదుటి శక్తులకు కొమ్ముగాస్తూ హిందువులందరినీ పారగొట్టే విధంగా అక్కడ హిందువులపై దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నారు. దానికి నిరసనగా మేమందరము దిష్టిబొమ్మ దానం చేస్తూ ఈ విషయాన్ని ఖండిస్తున్నాం. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. हैदराबाद येथील निम्स रुग्णालयामध्ये आग. आपत्कालीन कक्षामध्ये आग लागल्यामुळे कर्मचारी सतर्क. मंत्री सीताक्का यांचा आदिलाबाद जिल्ह्याचा दौरा. IPS स्टेडियम मध्ये दिव्यांगांना उपकरणे पुरवले. मार्केट यार्ड मध्ये ज्वारी खरेदीचा शुभारंभ मंत्र्यांनी केला. पश्चिम बंगालमध्ये हिंदूवरील हल्ल्याबद्दल हिंदू गटांकडून संताप व्यक्त. निर्मला RDO कार्यालयासमोर निषेध निदर्शन. सतत चालणारे नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर लोकांचे आशीर्वाद. चेन्नूरमध्ये BRSच्या भिंतीवरील लिखणे पालिकेचे अधिकाऱ्यांनी पुसून टाकले. BRS नेत्यांचे कार्यालयासमोर निदर्शने. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.